السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأرحب بكم معاشر السامعين من المسلمين والمسلمات، وأحدثكم حديثا أسأل الله أن ينفعني وإياكم به، وهو حديث عظيم. هذا الحديث بعنوان مراتب جهاد النفس. أيها المسلمون، باستقراء آيات الكتاب الكريم ثبت أن النفوس ثلاث: نفس مطمئنة، ونفس لوامة، ونفس أمارة يعني بالسوء. فالنفس المطمئنة هي التي خالط بشاشتها الإيمان واليقين، حتى صارت منقادة مستجيبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فسهل عليها فعل ما أمر الله به ورسوله، وترك ما نهى الله عنه ورسوله، وتصديق خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه النفس هي أفضل النفوس، ناداها الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه وبشرها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فهي مع أهل الإيمان والتقى، ومع أهل الإسلام والسنة في الحياة وبعد الممات. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وصح أنه يخاطبها ملك الموت عليه السلام عند قبضها، فيقول: يا أيتها النفس الطيبة في الجسد الطيب، أو يقول: يا أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. فتنسل من فم صاحبها كما تنسل القطرة من فم السقاء.
فيأخذها ملك الموت بيده فتخطفها منه ملائكة الرحمة فيجعلونها في حنوط من الجنة وكفن من الجنة إلى آخر الحديث. الثانية اللوامة، وهي التي تلوم صاحبها على ما قصر فيه من فعل الواجبات أو ترك المستحبات، على تقصيره فترك واجبا أو قصر في طاعة قد يركب منهيا عنه، فهي تلومه على ما فرط وتساهل ولقربها من الخير، والله أعلم أقسم الله بها في أول سورة القيامة: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. الثالثة الأمارة بالسوء، وهذه خير عون للشيطان على صاحبها في ترك الواجبات وركوب المحرمات. أمارة بالسوء. قال أهل العلم: أعداء الإنسان ثلاثة. أعداء الإنسان ثلاثة: الشيطان والنفس الأمارة بالسوء والهوى. فأكثر ما يحتاج إلى جهاد حتى تنقهر إلى أمر الله بالفعل وإلى نهيه بالترك هي الأخيرة، لسوء حالها. وترجم إلى هنا بارك الله فيك. الحمد لله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, kami sambut kedatangan antum sekalian dengan sebuah pembahasan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Pembahasan tersebut adalah maratibu jihadin nafsi, tingkatan-tingkatan di dalam memerangi jiwa ini. Ketika kita mengkaji Al-Quranul Karim dan ayat-ayatnya, akan kita dapati bahwa al-qalb, yang dalam bahasa kita adalah hati, terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah mutmainnah, hati atau jiwa yang tenang. Yang kedua adalah lawamah, jiwa yang kurang baik. Sedangkan yang ketiga adalah ammarah ay bisu,
yang senantiasa mengajak dan memerintahkan pemiliknya untuk melakukan kejelekan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hati atau jiwa jenis yang pertama yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dengan istilah al-mutmainnah, maka jiwa yang tentram ini adalah sebuah jiwa yang benar-benar tertata dengan iman dan al-yaqin. Jiwa yang setiap saat siap untuk taat dan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, yang setiap saat siap untuk menyambut perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Mudah di dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, demikian pula mudah di dalam meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah pula di dalam membenarkan segala yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka jiwa yang tentram ini adalah afdalun nufus, sebaik-baik jiwa yang dimiliki oleh manusia. Di dalam banyak ayatnya Allah Subhanahu wa taala memuji jiwa yang tentram tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kabar gembira kepada pemilik jiwa yang tentram itu, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tentram, kembalilah engkau kepada Rabbmu dalam keadaan penuh riba dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli, maka masuklah engkau, fi ibadi, ke dalam barisan hamba-hambaku yang beriman, hamba-hambaku yang kuridai. Wadkhuli jannati, dan masuklah engkau ke dalam jannahku, ke dalam surgaku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya yang mulia menceritakan kepada kita tentang kondisi seorang yang mempunyai jiwa mutmainnah ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa seorang yang mempunyai jiwa mutmainnah, ketika ajal hendak menjemputnya, maka datanglah malakul maut, kemudian berkata kepadanya, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, Ya ayyatuhan nafsul tayyibah, wahai jiwa yang tentram, wahai jiwa yang baik, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan, keluarlah engkau menuju ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan menuju ridhanya. Sehingga keluarlah nyawa atau ruh dari tubuh seorang yang mempunyai an-nafs al-mutmainnah ini, jiwa yang tenang ini, keluar dalam keadaan lembut, keluar ibarat air atau percikan air yang keluar dari mulut. Dengan cepat jiwa itu keluar, kemudian disambut oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun telah menyiapkan kafan dan wewangian yang berasal dari al-jannah, dari surga. Demikianlah ma'asyiral muslimin,
kondisi jiwa yang mulia dan pemiliknya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun jiwa jenis yang kedua yang diistilahkan dengan lawamah, disebut dengan lawamah karena dia talumu sahibaha, karena dia sendiri sebenarnya mencela pemiliknya. Jiwa yang lawamah ini adalah gambaran ketika berada pada seseorang, gambarannya adalah kondisi pemiliknya bermudah-mudahan di dalam meninggalkan kewajiban yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bermudah-mudahan untuk meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, demikian pula bermudah-mudahan untuk mengerjakan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di sisi yang lain masih ada kebaikan pada pemiliknya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan jiwa yang lawamah ini, wallahu alam, karena masih ada kemungkinan untuk menjadi baik, sehingga Allah Subhanahu wa taala bersumpah di awal surat Al-Qiyamah, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Aku bersumpah dengan hari kiamat dan aku bersumpah dengan jiwa yang lawamah. Sedangkan jiwa jenis yang ketiga adalah al-ammarah bis-su', jiwa yang senantiasa memerintahkan dan mendorong pemiliknya untuk senantiasa meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Keberadaan jiwa yang ammaratun bis-su' pada seseorang menjadi senjata terkuat bagi syaitan untuk menjerumuskan pemiliknya ke dalam murka Allah Subhanahu wa taala. Senjata yang kuat bagi syaitan untuk terus menyeret pemiliknya meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ahlul ilm berkata, a'da'ul insan thalatha. Musuh manusia itu ada 3. Yang pertama adalah syaitan. Syaitan musuh pertama bagi manusia. Yang kedua adalah an-nafs al-ammarah bis-su', jiwa. Dari jenis yang ketiga tersebut, jiwa yang senantiasa memerintahkan kepada kejelekan. Dan yang ketiga adalah al-hawa, yaitu dorongan hawa nafsu. Seorang yang padanya terdapat jiwa yang ammaratun bis-su' ini sungguh sangat membutuhkan jihad yang panjang, butuh perjuangan yang panjang dan berat untuk memerangi jiwa tersebut yang telah berada pada tubuh itu, sampai benar-benar jiwa tersebut mau untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. وبعد هذا الكلام الذي ظهر لكم من خلاله تقسيم النفوس بالأدلة، ننتقل إلى مراتب جهاد النفس، وهو المقصود بالحديث معكم. لكن قبل أن أذكر هذه المراتب أحببت التنبيه إلى شيء، وهو أن الغرض من جهاد النفس هو تقوية عزيمة
المطمئنة وتنشيطها، وكذلك إعانة النفس اللوامة على فعل الخيرات ومجانبة السيئات، وهو عون لصاحب النفس الأمارة بالسوء على قهرها والسيطرة عليها حتى تستجيب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وهاكم معاشر السامعين من المسلمين والمسلمات مراتب جهاد النفس مجملة، ثم نعرضها عليكم بعد مفصلة إن شاء الله تعالى، مستعينين بالله سائلينه جل وعلا لنا ولكم السداد في الأقوال والأعمال، فنقول وبالله التوفيق. اعلموا معاشر المؤمنين والمؤمنات أن مراتب جهاد النفس 4. المرتبة الأولى العلم، والمرتبة الثانية العمل، والمرتبة الثالثة الدعوة، والمرتبة الرابعة الصبر. هذه المراتب 4 أخذها علماء الإسلام من سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالمرتبة الأولى وهي مرتبة العلم أخذوها من قوله إلا الذين آمنوا، وذلكم أن الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب، ويقولون أحيانا واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا هو حد الإيمان ومعناه عند أهل السنة والجماعة، جعلني الله وإياكم من خواصهم في الدنيا والآخرة. والمرتبة الثانية والثالثة واضحة: العمل وعملوا الصالحات، الدعوة وتواصوا بالحق، الصبر وتواصوا بالصبر. هذه مراتب جهاد النفس إجمالا. فما الحديث عنها، أو ماذا يتضمن الحديث عنها تفصيلا؟ المرتبة الأولى مرتبة العلم، والعلم إذا أطلق عند أهل الإسلام هو العلم الشرعي. وحد العلم الشرعي هو فقه الكتاب الكريم وفقه سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى فهم السلف الصالح. وعمدة السلف الصالح وأساسهم الصحابة رضي الله عنهم،
ثم من سلك سبيلهم من الأئمة. وإيضاح ذلكم يعني كيف يكون العلم الشرعي مرتبة يجاهد المرء بها نفسه. أقول إيضاحه أنه بقدر ما يتعلم المرء من كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى وفق فهم السلف الصالح، فبقدر ما يتحصل من هذا العلم يتقوى في نفسه الهدى ودين الحق، وبقدر ما يفرط من هذا العلم فإنه يفوته من الهدى ما يفوته. وأقل ما يجب على المرء أن يعلم كيف يعبد الله على بصيرة، وهذا فرض عيني مخاطب به كل مسلم ومسلمة. قال الله تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فمن تأمل هذه الآية ظهر له جليا واضحا أن الله استشهد العلم، أن الله استشهد أهل العلم على أساس الدين وقاعدته وأصله، وهو زبدة الرسالات مقام الوحدانية، فجعلهم سبحانه وتعالى ثالث الشهداء على هذا الأصل العظيم الذي تتابعت النبوات والرسالات على تقريره والدعوة إليه وجهاد من استنكف عنه. وما أحسن ما قاله سفيان بن عيينة أو غيره رحم الله الجميع: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. وأقول صدق رحمه الله. فالناس ثلاثة: عامل بعلمه كما سيأتي إن شاء الله تعالى، الثاني شبيه اليهود وإن كان ينتسب إلى الإسلام، وذلكم أنه لم يعمل بما علمه الله عز وجل. الثالث شبيه الرهبان، جهلة علماء النصارى، شبيه جهلة علماء النصارى، وهذا كل من يعبد الله على جهل وضلال، فلا يسعى للتفقه في دين الله ومعرفة ما يجب عليه أن يعبد الله به. المرتبة الثانية مرتبة العمل، والمعنى أنه يعمل بما
تحصل عليه من الفقه في دين الله، ويجد في ذلك حتى تظهر عليه آثار العلم. قال أهل العلم: العمل هو زكاة العلم وثمرته. وفي هذا تشبيه للعالم غير العامل بصاحب مال لا يزكيه، يرصده لا يزكيه، لا يعرف فيه حق الله ولا حق عباده، وهو كذلك شبيه له بشجرة لا ثمرة فيها. فإن الشجرة إذا لم تثمر لم يفيد الناس منها. ومما عابه الله على بني إسرائيل وذمهم عليه ومقتهم هذا الباب، وهو أنهم لا يعملون بعلمهم. قال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وفي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجتمع أهل النار على رجل تندلق أقتاب بطنه، يعني أمعاءه تخرج، يدور فيها كما يدور الحمار في الرحاء، فيقول: أي فلان، ما لك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: بلى، لكني كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن الشر وآتيه، أو عن المنكر وآتيه. هذه عقوبته في الآخرة، يفضحه الله على رؤوس أهل النار، وذلك إذ لم يعمل بما علمه الله. والمفترض في صاحب العلم أن يكون قدوة حسنة للناس في أقواله وأعماله، تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة وأهل الإمامة في الدين بعدهم. فالمثل يضرب، المثل الطيب يضرب بالعالم العامل، لأن الناس يقتدون به. والمثل السيء يضرب للعالم غير العامل، وقد يعمل ما يخالف علمه، وهذا أشد، كما سمعتم في حديث الرجل الذي يدور في أقتابه، يعني أمعاء بطنه، أمعاءه كما يدور الحمار في الرحى. وترجم بارك الله فيك.
Para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dari pembahasan yang lalu, setidaknya telah jelas bagi kita tentang pembagian jiwa atau pembagian hati. Sesaat lagi insyaallah kita akan berpindah kepada inti pembahasan kita, yaitu tentang maratib jihadin nafs, tentang tingkatan-tingkatan perjuangan, tingkatan-tingkatan untuk memerangi jiwa. Namun sebelum saya menjelaskan tentang permasalahan ini, ada sebuah hal penting yang ingin kami sampaikan, bahwa yang dimaksud dengan jihadun nafs, yang dimaksud dengan perjuangan atau jihad atau memerangi hawa nafsu atau jiwa ini adalah dalam rangka untuk menguatkan semangat jiwa mutmainnah dan memberikan motivasi terhadap jiwa tersebut untuk semakin baik dan semakin baik. Kemudian yang kedua, dengan adanya jihadun nafs tersebut, setidaknya akan membantu bagi pemilik jiwa yang lawamah untuk semakin kokoh di atas agama ini, untuk semakin lurus dan istiqamah di dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, semakin dimudahkan untuk mengerjakan perintah-perintah Allah secara sempurna, dan dimudahkan pula untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna pula. Dan yang ketiga, bagi pemilik jiwa yang ammaratun bisu', setidaknya sebagai bekal utama untuk bisa menekan jiwa tersebut agar mau tunduk dan taat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Menekan jiwa tersebut untuk mau lepas dari belenggu-belenggu yang dapat menjerumuskannya ke dalam murka Allah Subhanahu wa taala. Itulah kurang lebih maksud secara global dari jihadun nafs dan target dari pembahasan ini. Maka saat ini insyaallah kita akan sampaikan secara lebih rinci lagi, tentunya dengan memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala agar diberi kemudahan di dalam menjelaskannya. I'lamu, ketahuilah wahai saudara-saudaraku, bahwa maratib jihadun nafs, tingkatan jihadun nafs itu ada 4. Yang pertama adalah al-ilmu, yang kedua adalah al-amal, yang ketiga adalah ad-da'wah, dan yang keempat adalah as-sabr. Al-ilmu insyaallah nanti akan ada penjelasannya. Setidaknya yang dimaksud dengan al-ilmu ini adalah ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu merupakan senjata utama untuk memerangi jiwa ini. Kemudian yang kedua adalah al-amal, mengamalkan, menjalankan, menerapkan ilmu yang telah diketahui. Sedangkan yang ketiga adalah ad-da'wah, menyampaikan, mendakwahkan ilmu yang telah diketahui dan diamalkan tersebut. Sedangkan yang keempat adalah as-sabr, kesabaran di dalam menuntut ilmu, di dalam beramal, dan di dalam berdakwah, mendakwahkan ilmu tersebut. Inilah 4 tingkatan yang dengannya kita semua bisa untuk memerangi jiwa. 4 tingkatan yang telah diambil oleh ulamaul Islam dari surat Al-Asr. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr."
Wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya setiap manusia itu benar-benar dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Nah, dari firman Allah illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, diambillah darinya kesimpulan al-ilmu. Karena tidaklah mungkin seorang itu beriman, mengucapkan dengan lisannya, dengan keyakinan yang mantap dalam kalbunya, dan beramal dengan anggota tubuhnya, tanpa berilmu terhadap apa yang diwariskan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-iman, sebagaimana kesepakatan ahlu sunnah wal jamaah, yazidu bi ta'ah, bertambah karena ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan iman tersebut dapat berkurang karena kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amilus salihat, dari firman Allah wa amilus salihat diambillah kesimpulan al-amal, beramal dengan ilmu yang telah didapatkan. Dan dari firman Allah wa tawasaw bil haq, dan saling berwasiat dengan kebenaran, diambillah kesimpulan ad-da'wah. Sedangkan dari firman Allah wa tawasaw bis sabr, dan saling berwasiat dengan kesabaran, diambillah kesimpulan as-sabr, kesabaran. Inilah secara global tentang maratib jihadin nafs, tingkatan jihadun nafs yang diambil dari surat Al-Asr, yang semuanya berjumlah 4 masalah penting. Adapun yang pertama, al-ilmu. Al-ilmu, yang dimaksud dengan al-ilmu di sini, ketika disebutkan al-ilmu di dalam syariat ini, maka yang dimaksud adalah al-ilmu syar'i. Ilmu syar'i, yaitu ilmu yang bersumber dari Al-Quranul Karim dan bersumber dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman as-salafus salih. As-salafus salih, para pendahulu yang terbaik, yang terutama dari mereka adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian generasi setelah mereka dari kalangan para a'immah yang mengikuti jejak mereka dengan sebaik-baiknya. Timbul suatu pertanyaan, bagaimanakah sebuah ilmu itu bisa digunakan sebagai senjata di dalam jihadun nafs? Hal ini akan bisa kita pahami dengan baik ketika kita semua merenung bahwa ilmu sangat berperan bagi perjalanan hidup seseorang. Kita lihat ketika kadar keilmuan seseorang, ilmu yang syar'i di sini kuat, kadarnya tinggi, pengetahuannya tentang Al-Quranul Karim, pengetahuannya tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukup tinggi, cukup bagus. Demikian pula pemahamannya sesuai dengan pemahaman as-salafus salih. Maka orang tersebut akan menjadi kuat dan kokoh di dalam mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan di dalam berpegang dengan agama yang lurus, agama yang benar yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda halnya dengan seseorang yang kadar keilmuannya tentang Al-Quran dan Sunnah minim, lemah, maka akan semakin lemah pula petunjuk yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan padanya. Akan semakin lemah pula
keistiqomahan dia di atas agama yang lurus yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini, ma'asyiral muslimin, jelaslah bagi kita bahwa peran ilmu sangatlah besar bagi perjalanan hidup seseorang. Peran ilmu sangatlah besar di dalam menuntun jiwa yang ada pada pemiliknya. Adapun ilmu yang bersifat fardu ain, yang semua dari kaum muslimin harus mengetahuinya, adalah ilmu yang dengannya bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar. Itulah ilmu yang sifatnya fardu ain, masing-masing dari muslim dan muslimah harus mengetahuinya, yaitu ilmu yang dengan ilmu tersebut dia dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar. Adapun keutamaan para ulama, yang mereka adalah orang-orang yang mendapatkan karunia ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala, maka sangatlah banyak. Di antaranya adalah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang tidak perlu jawaban. Tentu orang-orang yang berilmu tidak sama dengan orang-orang yang tidak berilmu. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula para malaikatnya, kemudian orang-orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang mulia ini telah menyebutkan kepada kita persaksian Allah Subhanahu wa taala untuk wahdaniyatillah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengiringkan persaksiannya dengan persaksian para malaikat dan persaksian orang-orang yang berilmu. Hal ini tidak lain menunjukkan bahwa orang-orang yang berilmu, yang memahami Al-Quran dengan baik dan benar, memahami sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan baik dan benar, dengan pemahaman yang benar pula, pemahaman as-salafus salih, mereka adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Sufyan bin Uyainah atau yang lainnya pernah berkata, man fasada min ulama'ina, barang siapa yang rusak, yang menyimpang dari ulama kami, yakni ulama kaum muslimin, maka dia syabihun, menyerupai Yahudi. Wa man fasada min ubadina, dan barang siapa yang rusak dari ahli ibadah kami, dari ahli ibadah kaum muslimin, maka dia syabihun bin Nasara, maka dia menyerupai orang-orang Nasara. Dari sini, ma'asyiral muslimin, dapatlah kita mengambil suatu kesimpulan bahwa manusia ada 3 jenis. Jenis yang pertama, alimun bi'ilmihi,
yaitu seorang yang beramal dengan ilmunya. Yang kedua, syabihun, yang menyerupai Yahudi, yaitu ketika berilmu, mempunyai ilmu yang cukup tentang agama ini, namun kemudian tidak beramal dengan ilmu tersebut, atau bahkan beramal dengan apa yang menyelisihi ilmu yang telah diketahuinya. Sedangkan yang ketiga adalah yang menyerupai ar-ruhban, menyerupai para pendeta-pendeta Nasara, yang mereka itu beribadah kepada Allah di atas kebodohan. Maka siapa saja dari kaum muslimin yang berilmu namun tidak beramal dengan ilmunya, maka yang seperti ini menyerupai orang-orang Yahudi dalam hal pengamalan ilmu tersebut. Sedangkan siapa saja yang rajin beribadah namun tidak dibangun di atas ilmu, maka dalam hal ini menyerupai orang-orang Nasrani. Itulah jenis yang pertama, yaitu al-ilm. Sedangkan jenis yang kedua dari maratibul jihadin nafs adalah al-amal, beramal dengan ilmu yang telah diketahui. Apa yang dimaksud dengan amal? Yang dimaksud dengan amal di sini adalah mewujudkan ilmu yang telah diketahui tersebut dalam kehidupan sehari-hari, sehingga benar-benar nampak bekas dari ilmu tersebut, baik pada lisannya ataupun pada perbuatannya. Inilah yang dimaksud dengan amal, mengamalkan ilmu dalam kehidupan sehari-hari sehingga benar-benar tampak bahwa tingkah lakunya, perilakunya, akhlaknya, ibadahnya semua di atas ilmu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlul ilm berkata, al-amal huwa zakatul ilmi wa thamaratuhu. Al-amal, beramal dengan ilmu tersebut, merupakan zakatul ilm, zakatnya ilmu, wa thamaratuhu, dan buah dari ilmu tersebut. Di dalam ungkapan ini terdapat suatu faedah, bahwa seorang alim, seorang yang berilmu namun tidak beramal dengan ilmunya, maka dia seperti seorang yang wajib berzakat namun tidak mengeluarkan zakat untuk hartanya tersebut. Dan tentu hal ini adalah kejelekan. Ini adalah sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang mungkar. Demikian pula seorang alim yang tidak beramal dengan ilmunya, kasyajaratin la thamarata fiha, seperti pohon yang tidak ada buahnya. Secara umum, pohon yang layaknya berbuah, namun dia tidak bisa berbuah, maka tidak ada manfaat dari pohon tersebut. Pohon yang diharapkan ada buahnya, namun sama sekali dia tidak berbuah, maka tidak bisa diharapkan kebaikan dari pohon tersebut. Demikian pula layaknya dengan seorang yang berilmu, namun tidak beramal dengan ilmunya tersebut. Dia ibarat pohon yang tidak berbuah. Dia punya ilmu, pohon ibaratnya pohon, tetapi dia tidak bisa memberikan buah yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala membenci Bani Israel
Di antaranya adalah karena mereka tidak beramal dengan ilmunya. Mereka adalah orang-orang yang faham tentang ajaran nabinya, ajaran rasulnya. Akan tetapi mereka sangat sering menyelisihi apa yang telah mereka ketahui dari ilmu tersebut. Bahkan Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim terkait dengan orang-orang Yahudi, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab, afala ta'qilun?" Apakah kalian memerintahkan manusia agar berbuat kebaikan, sementara kalian melupakan diri-diri kalian sendiri, dan kalian membaca Alkitab? Tidakkah kalian berakal? Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dan juga Al-Imam Muslim dari hadis Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, di hari kiamat berkumpullah penduduk neraka. Mereka terheran melihat seseorang yang sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ususnya keluar, terburai dan berputar-putar layaknya seekor keledai yang digunakan untuk menggiling secara tradisional. Penggilingan, dia berputar. Dia berputar-putar dalam kondisi ususnya terburai. Maka penduduk neraka terheran melihatnya, seraya berkata, "Ya fulan, bukankah engkau yang telah memerintahkan kami untuk melakukan kebaikan dan melarang kami untuk melakukan kejelekan?" Maka orang tersebut menjawab, "Iya, memang benar aku dahulu memerintahkan kalian untuk mengerjakan kebaikan dan melarang kalian, memperingatkan kalian dari perbuatan yang jelek. Namun ketahuilah, aku sendiri meninggalkan apa yang diperintahkan tersebut dan aku langgar apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala." Cobalah perhatikan ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala membongkar aibnya, membongkar kejelekan orang tersebut. Bisa saja ketika di dunia tidak ada seorang pun yang mengetahui, tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui kondisi hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala membongkar dan menampakkan kejelekan orang tersebut di hadapan penduduk neraka. Oleh karena itu kami wasiatkan kepada orang yang telah diberi karunia ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala agar benar-benar menjadi qudwah, menjadi panutan, uswah, menjadi teladan bagi orang-orang yang di belakangnya. Panutan, teladan dalam hal ucapan, hendaknya bertutur kata dengan tutur kata yang mulia. Demikian pula dalam hal perbuatan, hendaknya perbuatan itu dibangun di atas bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami ingatkan kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala telah karuniakan ilmu. Teladanilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teladanilah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan teladanilah para ulama yang meniti jejak mereka dengan sebaik-baiknya. Sungguh seorang alim, seorang yang berilmu dan dia beramal dengan ilmunya, dia adalah teladan yang baik bagi umatnya. Sedangkan al-alim bi ghairil amil, seorang yang berilmu namun tidak beramal dengan ilmunya, maka dia adalah contoh yang jelek bagi umatnya.
انتهيتم؟ أقول: من جمع الله له بين المرتبة الأولى والثانية فإنه يكمل بهما نفسه، لأن الله جمع له بين علم نافع وعمل صالح. فماذا بقي؟ بقي ما يكمل بهما العبد غيره من إخوانه أهل الإيمان، وهذا يكون بالمرتبة الثالثة والمرتبة الرابعة. المرتبة الثالثة وهي مرتبة الدعوة إلى دين الله سبحانه وتعالى، ويجب أن تكون هذه الدعوة مبنية على الكتاب الكريم وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الله سبحانه وتعالى قد أودع كتابه وضمنه ما أراده من عباده من فعل المأمورات واجتناب المحذورات. وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على أهل الدعوة المبنية على الكتاب والسنة في آيات كثيرة، منها قوله تعالى: ومن أحسن دينا ممن آية فصلت ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالشاهد منها في هذا الباب قوله جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. والمعنى: لا أحد أحسن من هذه الفئة من الناس، لأنها جمعت بين ثلاثة أمور: الدعوة إلى الله، والثاني العمل الصالح إظهارا لنعمة الله التي أنعم الله عليه بها وهي العلم، والثالث وقال إنني من المسلمين، أعلن ما يعتقده في الله سبحانه وتعالى، فلم يخش في الله لومة لائم، قال إنني من المسلمين قولا واعتقادا وعملا. وقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. الآية. والمعنى أن الله يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعلن في الناس أن السبيل القويم والطريق المستقيم والهدى ودين الحق هي الدعوة إلى الله على بصيرة، يعني على علم. وقد مضى معنى العلم. وهذه الدعوة
هذه الدعوة لها آداب كثيرة، لكن نذكر بعضها اختصارا. فالأدب الأول والثاني والثالث جاء في آية النحل: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الآية. وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو خطاب لمن سلك سبيله في الدعوة إلى الله، بأن يستجمع هذه الأمور الثلاثة في دعوته إلى الله. الأول الحكمة. قال أهل العلم: الحكمة هي وضع الشيء في موضعه. وما أحسن ما قاله أمير المؤمنين رابع الخلفاء الراشدين وكلهم أمراء مؤمنين رضي الله عنهم أجمعين: حدثوا الناس بما يعرفون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ والمعنى: حدثوا الناس بما تدركه عقولهم ويسهل عليهم فهمه. كما يتضمن هذا الخبر تحذير الداعية من مخاطبة الناس بألفاظ لا يعلمون معانيها، فإن ذلك سبيل إلى رد بعض الهدى ودين الحق، سبيل لتكذيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذن الحكمة أن يتحدث الداعية إلى الله على بصيرة بما يسهل فهمه على المخاطبين، وكذلك يعلمهم بالتدريج، يبدأ بصغار المسائل قبل كبارها. وهذا تفسير ابن عباس وغيره أو غيره لقوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين. قال: يعلمون الناس صغار المسائل قبل كبارها. الثاني الموعظة الحسنة. قال أهل العلم: يستعمل الترغيب حيث ينفع الترغيب، ويستعمل الترهيب وهو التخويف حيث ينفع. فإذا كان من يخاطبهم أهل صلاح وتقوى وفضل رغبهم في الخيرات وحذرهم أيضا من ضدها. وإذا كان من حوله أو أكثرهم جمع لهم بين الترغيب والترهيب. الترغيب يحملهم على فعل الطيبات، والترهيب يردعهم عن المنكرات. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم: حدث الناس، تارة بالترغيب وتارة بالترهيب وتارة يجمع. وفي القرآن الكريم ذكر الصفات الحميدة أحيانا كما في آخر سورة الفرقان: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا إلى آخر السورة. لماذا؟ للحث عليها والاقتداء بأهلها. ويذكر أحيانا الصفات الذميمة الممقوتة.
لماذا؟ للتحذير منها ومن أهلها. ومن أمثلة هذا قوله تعالى: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، إلى آخر الآيات. الثالث المجادلة بالتي هي أحسن. والمجادلة لها والمجادلة قسمان: قسم محمود وهو ما قصد به بيان الحق لمن وقع في لبس، لتعليمه ما خفي عليه أو لبس عليه من دين الله، هذا محمود. ويقال تعليم المسترشد، وقع في شبهات فأنت أيها الداعية إلى الله على بصيرة تكشفها عنه بالدليل فقط، تبين له، فإن استجاب فبها، وإلا فدعه وشأنه، لم يكلفك الله بأكثر من هذا. الثاني مجادلة مذمومة ممقوتة، وهي شغل الوقت بالحوار مع أهل الأهواء، حذر منها الله تعالى وحذر منها رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، الآية. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه، يعني يتركون البين الواضح ويعمدون إلى المتشابه، فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وقال صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر أمة أقوام يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. ومن آداب الدعوة والداعية الرفق في تعليم الجاهل، يرفق به ويشرح له صدره ويحسن مخاطبته. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. وفي الحديث الآخر: إن الرفق لم يكن في شيء إلا زانه، ولم ينزع من شيء إلا شانه. والمقصود أن الرفق يستعمل حيث ينفع، وحيث يكون المخاطب متأدبا ساكنا مستعدا للنصح. أما من ركب الهوى وأظهر الشدة والمعاندة في قبول الحق، فهذا لا يستحق الرفق، ليس أهلا لذلك. نعم، هذه هي المرتبة الثالثة، وهي الأولى ما يكمل بها المرء غيره. فيترجم الشيخ رويفع، تفضل. Apa yang telah kita jelaskan tadi tentang al-ilmu nafi' dan al-amalus salih merupakan dua hal yang apabila berkumpul pada diri seseorang, maka orang tersebut hakikatnya adalah orang yang berbahagia, karena telah terkumpul pada dirinya dua kebaikan, al-ilmu nafi' dan al-amalus salih.
Maka ketika dirinya telah mendapatkan karunia kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, sudah sepatutnya untuk memberikan kebaikan tersebut, berbagi kebaikan dengan saudara-saudaranya sesama kaum muslimin. Dan ini insyaallah akan tercakup dalam pembahasan ad-da'wah dan as-sabr. Adapun ad-da'wah yang merupakan tingkatan ketiga dari maratib jihadun nafs, maka yang dimaksud adalah ad-da'watu ila dinillah. Berdakwah, mengajak umat manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Dakwah yang dibangun di atas Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakwah dengan meniti jejak as-salafus salih ridwanullah alaihim ajma'in. Karena di dalam Al-Qur'anul Karim dan juga di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah terkandung segala sesuatu yang dapat mengantarkan kepada kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Adapun orang-orang yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah di jalan Allah, yang mereka adalah para dai, Allah Subhanahu wa taala memuji mereka dalam banyak ayatnya dari Al-Qur'anul Karim. Allah memuji orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang dakwahnya dibangun di atas Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman as-salafus salih. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Dan siapakah yang ucapannya lebih mulia daripada orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan beramal saleh, kemudian menyatakan, sungguh aku termasuk dari hamba-hamba Allah yang berserah diri. Ayat di atas menunjukkan bahwa tidaklah ada sekumpulan manusia yang tutur katanya lebih mulia dari orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka Allah muliakan sebagaimana yang terkandung di dalam ayat yang mulia ini, karena ada 3 hal yang ada pada mereka. Yang pertama adalah ad-da'wah. Mereka berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan kebaikan kepada umat manusia, membimbing mereka ke jalan yang lurus. Kemudian yang kedua, al-amalus salih. Di samping berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka juga beramal, mengamalkan ilmu yang telah mereka ketahui. Idharan li ni'matillah, sebagai wujud menampakkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Kemudian yang ketiga, karena mereka menyatakan bahwa kami termasuk dari orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak segan-segan untuk mengumumkan bahwa dirinya adalah seorang muslim. Tidak segan-segan untuk menyatakan secara lisan bahwa dirinya sebagai seorang muslim. Demikian pula tidak segan-segan pula untuk menampakkan dalam kehidupan sehari-harinya sebagai seorang muslim. Demikian pula apa yang terhunjam dalam sanubarinya. Tanpa rasa takut, tanpa rasa segan, menyatakan bahwa sungguh aku termasuk kaum muslimin, termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basirah." Katakanlah wahai Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalanku. Ad'u ila Allah, yang aku berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala 'ala basirah, di atas basirah, ay 'ala al-ilm, di atas ilmu. Ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya yang mulia agar menyampaikan kepada umat manusia bahwa jalanku yang lurus, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ad-da'wah fi sabilillah. Ad-da'wah ila Allah, dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang dakwah tersebut dilakukan ala basirah, di atas ilmu. Dan makna dari ilmu, alhamdulillah, telah kita sebutkan dalam pembahasan yang sebelumnya. Dari sini ma'asyiral muslimin, kita mengetahui tentang pentingnya ad-da'wah dan kedudukan yang tinggi di dalam agama Islam. Demikian pula kita mengetahui tentang kedudukan orang-orang yang berjalan di jalan, orang-orang yang berdakwah di jalan Allah, yang membangun dakwahnya di atas bimbingan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ad-da'wah mempunyai adab yang cukup banyak, mempunyai etika yang harus dipegang erat oleh siapapun yang terjun di dalam ad-da'wah ila Allah Subhanahu wa taala. Secara global akan kami sebutkan 3 saja di antara adab-adab itu. Adapun yang pertama, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Ud'u ila sabili rabbika, serulah, lakukanlah dakwah ila sabili rabbika, untuk menuju jalan Rabbmu, jalan Allah Subhanahu wa taala. Bil hikmah, dengan penuh hikmah. Wal mau'izatil hasanah, dan pengajaran-pengajaran yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan ajaklah diskusi mereka dengan cara yang terbaik pula. Ayat yang mulia ini merupakan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala untuk nabinya yang mulia, dan juga untuk siapa saja yang mengikuti jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun al-hikmah, al-hikmah dalam pengertian bahasa Arab adalah wad'u syai' fi mahallih, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, rabi'u al-khulafa'ir rasyidin, beliau berkata, "Hadithun nasa bima ya'rifun. Aturiduna an yukadzdzaba Allah wa rasuluh?" Kata sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ajaklah bicara manusia, sampaikanlah sesuatu kepada umat manusia itu sesuai dengan apa yang mereka ketahui, sesuai dengan kadar kemampuan mereka di dalam mencerna pembicaraan tersebut. Aturiduna an yukadzdzaba Allah wa rasuluh? Apakah kalian menginginkan Allah dan Rasulnya didustakan? Ketika kalian mengucapkan ucapan atau kata-kata yang tidak difahami dengan baik, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya bisa didustakan. Oleh karena itu, kami sampaikan kepada saudara-saudara yang terjun dalam kancah dakwah, hendaknya berhati-hati saat berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gunakanlah bahasa yang tepat,
gunakanlah keterangan dan penjelasan yang tepat sesuai dengan kondisi mad'u, sesuai dengan kondisi orang-orang yang didakwahi. Sampaikanlah segala apa yang memungkinkan untuk difahami. Karena apabila kita tidak memperhatikan hal ini, bisa-bisa mereka semakin jauh dari dakwah, semakin jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa-bisa mereka mendustakan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Dari sini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bagi siapa yang berdakwah di jalan Allah, hendaknya benar-benar memperhatikan al-hikmah fid dakwah. Al-hikmah fid dakwah secara global atau dapat disimpulkan dengan cara menyampaikan sesuatu tepat pada tempatnya, sesuai dengan kondisi orang-orang yang mendengarkan dakwah tersebut. Kemudian yang kedua, membina umat, membina mad'uwin dengan ilmu sesuai dengan tahapan-tahapannya. Demikianlah yang dijelaskan oleh sahabat Abdullah bin Abbas terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walakin kunu rabbaniyin." Akan tetapi jadilah kalian sebagai orang-orang yang rabbani. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ar-rabbani adalah seorang yang mengajarkan ilmu kepada kaum muslimin, kepada umat, mulai dari yang terkecil, bertahap, naik-naik hingga yang terbesar. Demikianlah kesimpulan tentang al-hikmah. Adapun al-mau'izah, al-mau'izah adalah pengajaran yang baik, bimbingan yang baik. Dan ini terkadang dalam bentuk at-targhib, hasungan, dorongan untuk melakukan amalan-amalan saleh jika memang dibutuhkan. Dan terkadang pula dalam bentuk at-tarhib, peringatan-peringatan, nasihat-nasihat jika memang itu dibutuhkan. Dan tentu hal ini sesuai dengan kondisi orang-orang yang akan kita berikan bimbingan kepadanya. Ketika orang tersebut dari ahlul fadl, dari kalangan orang-orang yang baik, orang-orang yang mudah menerima kebenaran, orang-orang yang jiwanya adalah jiwa yang lembut, maka dengan cara memberikan at-targhib fil khairat, diberikan hasungan-hasungan untuk melakukan amalan kebajikan, yang dengan itu akan mudah untuk kembali melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika melihat kondisi seorang yang akan diberikan mau'izah hasanah ini tidak dari jenis yang pertama tadi, maka hendaknya yang dikedepankan adalah at-tarhib, berupa nasihat-nasihat, arahan-arahan, peringatan-peringatan, agar benar-benar terasa bahwa dia sedang mendapatkan pengajaran yang baik. Di antara hal yang penting untuk menumbuhkan, di antara hal yang penting dalam metode al-mau'izatul hasanah, memberikan pengajaran yang baik, yaitu menyampaikan ayat-ayat Al-Quran terkait dengan sifat-sifat yang mulia yang dimiliki oleh hamba-hamba Allah, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir surat Al-Furqan, wa ibadur rahman, dan sekian sifat dan ciri-ciri yang Allah sebutkan di akhir surat Al-Furqan. Maka hal yang seperti ini penting untuk disampaikan dalam rangka agar tumbuh pada jiwa-jiwa mereka yang disampaikan ayat-ayat tersebut dan keterangannya, tumbuh untuk berupaya meneladani hamba-hamba Allah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut.
Namun terkadang di saat dibutuhkan perlu disampaikan sifat-sifat orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun orang-orang yang kikir dan merasa kaya, merasa cukup dengan harta yang dimilikinya, wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan al-jannah, mendustakan surga, maka kami, kata Allah, akan mudahkan dia untuk terjerumus ke dalam berbagai kesulitan-kesulitan yang membelitnya. Hal yang seperti ini penting disampaikan manakala orang-orang yang akan mendengarnya diperkirakan lebih mendapatkan manfaat. Adapun yang ketiga adalah al-mujadalah. Al-mujadalah billati hiya ahsan. Para ulama menjelaskan bahwa al-mujadalah ada dua jenis. Jenis yang terpuji dan jenis yang tidak terpuji. Adapun jenis yang terpuji, yaitu ketika yang dihadapi adalah orang-orang yang baik, namun terdapat padanya beberapa kerancuan dalam pemahaman agama yang butuh untuk diberikan keterangan dan penjelasan. Pada dasarnya dia adalah orang yang baik, hanya saja dalam masalah tersebut ilmu secara sempurna belum sampai kepadanya. Maka jenis yang seperti ini hendaknya diterangkan al-haq kepadanya. Disampaikan al-haq dengan cara yang baik yang dimungkinkan. Dia bisa faham dan mengerti keterangan tersebut. Jika dia mau terima, maka alhamdulillah. Dan jika tidak mau menerima keterangan tersebut, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah membebani kita untuk mengatur hatinya. Namun al-mujadalah yang seperti ini dalam bentuk bayanul haq, menjelaskan kebenaran liman waqa'a fil labs, terhadap seseorang yang terjatuh dalam kesalahpahaman atau kerancuan di dalam memahami agama, dan orangnya adalah orang yang baik, termasuk dari jenis mujadalah mahmudah. Hal ini diistilahkan oleh ulama dengan ta'limul mustarsyid, memberikan ta'lim, bimbingan kepada seorang yang berusaha untuk mencari kebenaran. Sedangkan yang jenis yang kedua dari mujadalah adalah jenis yang mazmumah atau mamqutah, jenis yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan perdebatan-perdebatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perdebatan-perdebatan terkait dengan hal-hal yang mutasyabih, hal-hal yang terkandung padanya syubhat-syubhat. Kemudian orang tersebut berusaha untuk menjadikan syubhat-syubhat tadi sebagai bahan untuk debat, sebagai bahan untuk diskusi, dan untuk memberikan kerancuan berfikir bagi umat Islam. Maka mujadalah dengan mereka ini termasuk mujadalah yang mamkutah atau yang mazmumah, yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang mereka di dalam Al-Quranul Karim bahwa mereka ini adalah orang-orang yang hatinya condong kepada hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berhati-hati dari mereka, sebagaimana dalam firman Allah, fahdharuhum. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau memerintahkan kita semua untuk berhati-hati dengan ahlus syubuhat, orang-orang
yang senantiasa menebarkan subhat-subhat kerancuan-kerancuan berfikir. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memberikan sebuah pesan bahwa suatu saat nanti akan ada orang-orang yang menyampaikan menurut mereka bagian dari agama ini, padahal belum pernah ayah-ayah kalian mendengar hal tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menyampaikan kesesatan dikemas dengan kemasan-kemasan yang indah seakan-akan bagian dari agama, padahal hakikatnya adalah kesesatan yang nyata. Adab yang berikutnya adalah ar-rifqu. Pembahasan sebelumnya tadi adalah adab yang terkandung dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dan seterusnya. Dan ini dijadikan oleh Syekh sebagai adab yang pertama bagi seorang dai. Adapun adab yang kedua adalah ar-rifqu, berlemah lembut di dalam menyampaikan dakwah ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fi kulli syai'." Fil amri kullih. Innallaha rafiqun, sungguh Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha lemah lembut, yuhibbur rifqa fil amri kullihi. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai kelemah lembutan pada semua perkara. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innar rifqa, sesungguhnya kelemah lembutan itu jika terdapat pada sesuatu, tidaklah ada kelembutan pada sesuatu illa zana, kecuali kelembutan itu akan menghiasinya. Namun jika kelemah lembutan dicabut dari sesuatu, maka sesuatu itu tidak lagi menjadi indah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, siapa saja yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, janganlah ditinggalkan sifat ar-rifqu ini. Sifat yang mulia melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun ada satu hal penting yang perlu kita ketahui bersama, bahwa di dalam penerapan ar-rifqu ada dua cara. Yang pertama adalah ketika yang dihadapi dalam hal dakwah tersebut orang-orang yang baik, yang mempunyai akhlak mulia, mudah untuk diajak kepada kebaikan, maka hendaknya berlembah lembut dengan mereka. Adapun jenis yang kedua, manakala seseorang tidak lagi mungkin untuk dilakukan lemah lembut padanya, sulit untuk diajak kepada kebaikan, bahkan ketika kita berlemah lembut kepadanya, kebenaran akan diinjak-injak olehnya, maka dalam kondisi yang seperti ini tidak tepat untuk diberikan kelemah lembutan kepadanya. Oleh karena itu, di dalam penerapan ar-rifqu ini benar-benar dituntut ketelitian dan kejelian, kapan ar-rifqu itu ditempatkan dan kapan ar-rifqu itu tidak diberikan. أقول بهذا القدر نكتفي لأن الوقت قد طال، ولا نحب أن نحبسكم بعد الصلاة، ولكن نكمل الموضوع في محاضرة الغد إن شاء الله حسب ما يقرره القائمون على هذه الدورة الشرعية العلمية. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Untuk sementara insyaallah kami cukupkan muhadarah ini, dan insyaallah kita akan lanjutkan
muhadharah kita pada esok hari biidznillah taala. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.